Good evening, guys. Welcome back. My name is Karthik. You already knows me. One of the car came to me for the Sundar Carbon Antidote. It's a Dubai. Press the accelerator. This is the back smoke which is coming from the vehicle, and they have a complaint that pickup was less, and mileage also they are not getting well. And we are giving the Sundar Carbon Antidote to this vehicle. This is Nissan Altima 2500cc engine. Okay, and we'll see after Carbon Antidote what is the differences the owner will observe, and they will get back to us. Okay, we'll see how it works. And I'll explain you in Telugu also and English. The Sundar Carbon Antidote. First hour you will feel this. We supposed to give this to from air filter to engine combustible chamber, engine head. There is one pipe. So we are inserting injection to that point. Just we need to touch the finger. According to the engine RPM, it will suck accordingly. So it will take 10 to 12 minutes of time. And what is the benefits we are getting is the engine life. For example, if your engine life is around 3 lakh kilometers, this car was already driven 2,20,000 kilometers already. Okay, and getting high black smoke and petrol smell also coming from the vehicle. So after antidote, the smell from the vehicle should be reduced, vehicle pickup should be increased, and mileage to be increased, and engine oil life. Normally, how long you are changing the engine oil? 5,000 kilometers. Every 5,000 kilometers now they are changing the engine oil. So as we promised, 3 times of this engine oil time. Like until 15,000 kilometers, no need to change the engine oil. Okay. After 500 kilometers, now they are supposed to change the engine oil. What will happen? The carbon antidote will reach us to the vehicle, and it will clean all of your engine and the carbon particles which is already inside your vehicle, and it will act as a burning element. It gives more oxygen to the burning. So what will happen? If you, as per the scientific reasons, if you give oxygen to the burning liquid, it will burn more. For example, if you purchase 100 rupees of petrol, you are not completely using it. 30 rupees of petrol will be gone from your silencer. So now what will happen? You can consume 100% of your petrol money what you are spending. So what will happen? Accordingly, the mileage also got increased. This is the motto of the Sundar Carbon Antidote, and it acts as a shield in the engine oil. Life will be increased, and the vibration from the vehicle and the engine heat which is coming from the vehicle also going to be decreased. This is the element we are giving on behalf of Sundar Carbon Antidote. It will be useful for all type of vehicles like petrol, diesel, bike, car, lorry, all. Okay. Now coming to Telugu. The Sundar Carbon Antidote అండి, ఇది కొత్త టెక్నాలజీ. మన సైంటిస్ట్ రామయ్య గారు ఇన్వైట్ చేశారు. ఇది ఇండియాలో మనకు ఆల్రెడీ ఉంది, అండ్ దుబాయ్లో కూడా ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే, మన ఇంజన్ నుంచి వచ్చే వేడి హీట్ తగ్గుతుంది, ఇంజన్ ఆయిల్ లైఫ్ పెరుగుతుంది, ఇంజన్ వాల్యూస్ పెరుగుతాయి, అండ్ మైలేజ్ పెరుగుతుంది, అండ్ ఇంజన్ నుంచి వచ్చే హీట్ తగ్గుతుంది. బ్లాక్ స్మోక్ ఏదైతే ఉందో ఆ కార్బన్ వాల్యూస్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతాయి అన్నమాట మీకు ఇంజన్లో. మీకు ఓన్లీ ఫ్రెష్ ఎయిర్ విచ్ ఈస్ రిలీజ్ టు ది అవుట్ సైడ్. మీరు వెనకాల కూర్చుని ఫ్రెష్ బ్రీత్ తీసుకునే అంత ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తుందండి. ఇది ఇంజెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు 300 to 500 కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కార్బన్ యాంటీడోట్ లోపలికి వెళ్ళి ఇంజిన్లో ఉన్న చెత్త కార్బన్ మొత్తం క్లీన్ చేసి అది మీ ఇంజన్ ఆయిల్లో మిక్స్ అయిపోతుంది. మీరు ఒక 300-500 కిలోమీటర్స్ తిరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఇంజన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఏదైతే చెత్త ఉందో ఆ వేస్ట్ అంతా మీకు ఇంజన్ ఆయిల్లో మిక్స్ అయ్యి ఇంజన్ ఆయిల్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? ఇంజన్ ఫ్రెష్ అవుతుంది. మీరు అందులో ఇంజన్ ఆయిల్ పోసుకుంటే కనుక, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి,
మీ దగ్గర ఏమైనా వేస్ట్ గ్లాస్ ఉంది, అందులో మీరు ఏదైనా ఆయిల్ కానీ వాటర్ కానీ పోస్తే ఏమవుతుంది, గమ్మున పాడవుతుంది. అదే ఫ్రెష్ గ్లాస్లో కనుక వాటర్ పోస్తే ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది. సేమ్ అదే వేగా మనం ఇంజన్ మొత్తం క్లీన్ చేసి మనం ఫ్రెష్గా ఇస్తున్నాం కాబట్టి అందులో ఇంజన్ ఆయిల్ పోయడం వల్ల మీకు ఇంజన్ ఆయిల్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది అన్నమాట. ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అందులో వాట్సాప్ చేయొచ్చు, మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే. ఇది కార్బన్ యాంటీడోట్ ఆల్రెడీ మనకి పర్టికులర్ బాటిల్లో ఇంజన్ బేస్డ్లో ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్ రెడీగా వస్తుందండి. మీరు జస్ట్ ఇంజెక్షన్లో లోడ్ చేసుకుని చేసుకోవడమే. ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంజన్ కెపాసిటీ, లిక్విడ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ అయితే 10 ml వస్తుంది, ఇది కార్ కాబట్టి అది కూడా ఇంజన్ 2500 cc ఇంజన్ కాబట్టి దీనికి మనం 60 ml ఇస్తున్నాం. డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంజన్ సీసీ మన ఎంఎల్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. మీకు బండిలో వైబ్రేషన్ తగ్గుతుంది, స్మోక్ తగ్గుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉన్నా, డౌట్స్ ఉన్నా మీరు ఇందులో వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయొచ్చు, ఇందులో రిప్లై చేస్తాం మేము. అండ్ ఇండియాలో అన్ని ఏరియాస్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. మీకు కావాలంటే అక్కడ నుంచి మీరు ప్రోడక్ట్ని కూడా చూస్ చేసుకుని తీసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు యువర్ వెహికల్. మనం 60 దగ్గర స్టార్ట్ చేసామండి, ఆల్రెడీ 40 ml అయింది. మీరు ఒకసారి టచ్ చేసుకోండి, ప్రెస్ చేయండి, జస్ట్ టచ్ చేయండి. ఇది అయిన తర్వాత ఒక 300 to 500 కిలోమీటర్స్ తిరిగిన తర్వాత ఓనర్ రివ్యూ కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి తీసుకుందాం. नहीं जस्ट पीछे एक बार टच करेगा तो अकॉर्डिंग टू इंजन आरपीएम वो सक करेगा. इसका आरपीएम, इंजन आरपीएम का बारे में वो सकिंग होगा. बाइक का है तो भी सेम है, एक्सीलेटर आप थोड़ा पकड़ेगा तो बाइक का इंजन आरपीएम का बारे में वो सक करेगा. बाइक में है तो खाली 3 to 4 मिनट लगेगा, गाड़ी है तो मिनिमम 10 to 12 मिनट लगेगा, डिपेंड. మీరేం ప్రెస్ చేయట్లేదు కదండి. సో అకార్డింగ్ టు ద ఆర్పిఎం అది చూస్ చేసుకుంటుందండి ఎంత లిక్విడ్ తీసుకోవాలన్నది. ఇది ఎయిర్ ఫిల్టర్ నుంచి ఇంజన్ కంబస్టిబుల్ ఛాంబర్కి వెళ్ళే దానికి మనం ఇంజెక్షన్ అనేది చేయాలి. మనకు ఆ పాయింట్ సరిగ్గా తెలియాలండి. మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేశారంటే దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇంజన్లోకి వాటర్ వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. దుబాయ్ సర్టిఫైడ్ ల్యాబొరేటరీలో దీనిది రిపోర్ట్ ఉందండి. దీని యొక్క రిజల్ట్ కూడా చెక్ చేశారు. అండ్ వెహికల్ నుంచి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పడానికి రిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మన బిఫోర్ రీడింగ్, ఆఫ్టర్ రీడింగు ఆక్సిజన్ వాల్యూస్ కూడా చెక్ చేసాం. సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము ఇండియాలో కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది. అది వెళ్తున్నట్టు సెన్సిబిలిటీ తెలుస్తుంది. ఇంజన్ ఇదివరకుడికి ఇప్పటికి అంటే మనం స్టార్ట్ చేసినప్పటికి ఇప్పటికి కొంచెం సౌండ్ డిఫరెన్స్ అని అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు? అలా ఏం చేయలేదు, అంతే నోటీస్ చేయలేదు. ఓకే ఓకే. మీకు ఇందాక మీద కొంచెం బీటింగ్ అనేది చేంజ్ ఉంది. వాట్ ఐ ఫీల్ మీరు చూడండి ఒకసారి, మీరు రైట్ చూస్ చేసుకోండి. మీకు ముందుగా చెప్పినట్టు మేము అంత ఎక్స్పెక్ట్ మీకు కాదు సార్. నో ఇష్యూ. మీరు ఆల్రెడీ కార్ 120 కిలోమీటర్స్ నుంచి డ్రైవ్ చేసుకొచ్చారు సుందర కార్బన్ యాంటీడోట్ కోసం. మీరు రిటర్న్ సేమ్ అదే వేలో ఎలాగో వెళ్తారు కాబట్టి మీ కార్లో మీరు డిఫరెన్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నది కూడా చెప్పండి వన్స్ మీరు మీ హోమ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత. ఇది అయిన తర్వాత జస్ట్ వితిన్ 10 minutesలో యాజ్ ఫర్ అవర్ ప్రామిస్ వితిన్ 10 minutesలో మీ వెహికల్ నుంచి వచ్చే స్మేక్ మొత్తం కట్ ఆఫ్ అవ్వాలి. హాఫ్ అయినా అట్లీస్ట్ కట్ ఆఫ్ అవుతుందండి. మిగతాది మీకు చెప్పినట్టు 300 kilometers to 500 తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైతే వేస్ట్ ఉందో హాఫ్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మీకు సైలెన్సర్ రూపంలో బయటికి పోతుంది యాజ్ ఎ స్మోక్. మిగతాది మీకు ఇంజన్ ఆయిల్లో
మిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకుంటే మీకు వేస్ట్ కూడా ఇంజిన్ ఆయిల్లో మిక్స్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇదే దీని ప్రాసెస్. సో ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తాక ఇంకా బ్లాక్ స్మోక్ రాదు. ఇంకా బ్లాక్ స్మోక్ రాదు. మ్యాక్సిమం మీరు 300-500 కిలోమీటర్ తిరిగినప్పుడే మీకు బ్లాక్ స్మోక్ ఆల్మోస్ట్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది. మ్యాక్సిమం మిగతాది ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మిగతాది. ఈ సేమ్ వెహికల్ ఆల్రెడీ మనం చూపించాం కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి వెహికల్ ఒకసారి చూపించి మీరు ఫోటో వీడియో పంపించండి. నేను సేమ్ మీకు మన వ్యూవర్స్ కూడా ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు అబౌట్ టు ఫినిష్ అండి. ఇది అయిన తర్వాత ఒక ట్రయల్ తీసి తర్వాత ద పర్సన్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ జబలాలి విచ్ ఈజ్ అరౌండ్ 120 కిలోమీటర్స్ ఫార్ ఫ్రమ్ మై ప్లేస్. 75 or 80. ఇంకా ఎక్కువ ఓకే జబలాలి మీద అక్కడ వరకు వెళ్ళాలి. అదే షార్జాకి మీకు వచ్చినప్పుడే దుబాయ్ నుంచి షార్జా 311 రూట్ అయితే ఓకే. సో వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర రీచ్ అయినప్పటికీ కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే తెలుస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని అప్లోడ్ చేద్దాం. మీరు ఇంజిన్ ఆయిల్ కూడా చేంజ్ చేసినప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళ దగ్గర ఉండండి. మీ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫోటో కూడా ఒకసారి పంపిస్తున్నాను. కంప్లీట్ బ్లాక్ అయిపోతుంది, మొత్తం వేస్ట్ అంతా అందులోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు ఫేస్బుక్లో. ఓకే, అండ్ మీకు యాంటీడోట్ కావాలంటే కనుక మెసేజ్ చేయొచ్చు. ఇండియాలో అన్ని షోస్లోనూ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. వన్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ అండి. ఆల్మోస్ట్ డన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ.